الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال الله تعالى في القرآن: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وقال في مقام آخر: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم: انا خاتم النبیین لا نبی بعدی. حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا. حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا. بجھے چہروں کا زنگ اترا، ستے چہروں پہ نور آیا. حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا. ذکر حبیب کی یہ محفل قاری محمد اسماعیل صاحب اور ان کے رفقا حاجی عبدالعزیز صاحب اور دیگر احباب نے سجائی ہے. اللہ جس نیت سے انہوں نے اس محفل کو سجایا ہے اللہ قبولیت کا درجہ عطا فرمائے. جس نیت سے میرے سامنے احباب مختلف گاؤں سے شرکت کر کے پہنچے ہیں اللہ سب کا آنا قبول فرمائے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر، اللہ تعالیٰ کا ذکر جس مجلس میں ہوتا ہے وہ بڑی عظیم مجلس ہوتی ہے. صحیح مسلم میں حدیث آتی ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جب کوئی ذکر کی مجلس دنیا میں لگتی ہے اللہ رحمت کے فرشتے آسمان سے دنیا میں بھیج دیتے ہیں اور وہ اپنے رحمت والے پروں سے اس مجلس کو ڈھانپ لیتے ہیں. جب تک وہ مجلس لگی رہتی ہے اللہ کی رحمت والے فرشتے اپنے پر ان کے اوپر بچھائے رکھتے ہیں. ایک وقت آتا ہے وہ مجلس برخاست ہوتی ہے، ختم ہوتی ہے، فرشتے اللہ تعالیٰ کے پاس حاضری دیتے ہیں. اللہ پوچھتے ہیں کہاں سے آئے؟ وہ فرماتے ہیں 451 سے آئے. کیا کرنے گئے تھے؟ وہاں تیرے ذکر ہو رہا تھا، تیرے سونے نبی کا ذکر ہو رہا تھا. ہم نے اس مجلس کو اٹینڈ کیا اور ان کے اوپر اپنی رحمت والے پر نچھاور کیے. اللہ فرماتے ہیں وہ کیا چاہتے تھے؟ وہ تیری محبت چاہتے تھے، وہ تیری جنت کے سوالی تھے، تیری جہنم سے چھٹکارا چاہتے تھے. اللہ فرماتے ہیں وہ ذکر کی مجلس جو کسی جگہ پہ لگی ہوئی تھی اور آپ ان پر اپنی رحمت کے پر نچھاور کر رہے تھے، اتنی اعلیٰ ہے کہ جو اس میں شریک تھا میں نے اس کی جنت کے سوال کرنے پر اس کے لیے جنت الاٹ کر دی ہے. اور پھر فرماتے ہیں آپ نے کہا وہ جہنم سے پناہ مانگتے تھے اور آزادی چاہتے تھے. اللہ فرماتے ہیں وہ ذکر کی مجلس اتنی پیاری تھی میں نے جو بھی اس میں شریک تھا اس کو جہنم سے بھی آزاد کر دیا ہے. یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، اس کو ذہن میں رکھنا ہے اور توجہ سے بیٹھنا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن مجید سے 2 آیات آپ کے سامنے پڑھی ہیں. مشکات المصابیح کی ایک حدیث آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. انہی 3 چیزوں کے بارے میں آپ کے سامنے بیان کروں گا. اے اوپر والا لہندہ تلا لو، خالی یا میں نے جو آپ کے سامنے قرآن مجید کی تلاوت کی، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اللہ فرماتے ہیں
पैगंबर ऐलान फरमाइए, कुल इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत चाहते हो, फत्तबिऊनी, फिर मैं पैगंबर की इत्तिबा कर लो, युहिब्बुकुमुल्लाह, अल्लाह तुमसे मोहब्बत शुरू कर देगा। जो भी मुसलमान अपने ईमान को मजबूत करना चाहता है और जो काफिर दारुल कुफर को छोड़कर दारुस्सलाम में कुफर को छोड़कर इस्लाम में दाखिल होना चाहता है, वो इस्लाम को चाबी लगाता है, और वो चाबी है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये चाबी जब लगती है तो बंदा कुफर से निकलकर फौरन इस्लाम के अंदर एंटर हो जाता है। अब इस्लाम के अंदर आ गया तो उसमें दो चीजों का इकरार किया, अल्लाह की वहदानियत का और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्लाह के आखिरी नबी होने का। यानी कि पूरे का पूरा इस्लाम अगर खोला जाए या उसको जायजा लिया जाए तो दो चीजें होंगी, एक ला इलाहा इल्लल्लाह, दूसरी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। दो चीजें होंगी, एक में अल्लाह की वहदानियत का जिक्र होगा और दूसरी में प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत का जिक्र होगा। सिर्फ यही कलमा नहीं, आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर आखिरी पैगंबर जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक अल्लाह ने यही तरतीब रखी है, ला इलाहा इल्लल्लाह आदम सफीउल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह नूह नजीयुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह इब्राहीम खलीलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह इस्माइल ज़बीहुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मूसा कलीमुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह ईसा रूहुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आदम से लेकर हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक आप मुताला कर लें तारीख का, शरीयतों का, जितनी भी अल्लाह ताला ने शरीयतें नाफिज की, सब में ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाह की वहदानियत का जिक्र रहा। बाद में उस नबी का जिक्र आता रहा जिस नबी को अल्लाह ताला उस वक्त में मबूस फरमाते थे। इस नबूवत के सिलसिले की आखिरी कड़ी जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आफाकी नबी हैं। बाकी नबी पहले आते थे, किसी इलाके में खास नबी आ गया और दूसरे इलाके में दूसरा नबी मबूस हो गया, और कुछ वक्त तक के लिए वो नबी होता था, या जब तक वो वफात नहीं पा जाता था उस वक्त तक वो नबी होता था। लेकिन जब वो फौत हो जाता तो फौरी नए नबी का इंतखाब कर दिया जाता। अल्लाह ताला ने उम्मत मोहम्मदिया पर यह खास एहसान फरमाया, हमें नबी वो दिया जो क़यामत की दीवारों तक का नबी है। हमें नबी वो अता फरमाया जो एक खित्ते का नबी नहीं, एक मुल्क का नबी नहीं, एक सल्तनत का नबी नहीं, पूरी दुनिया का नबी है। पूरी दुनिया के अंदर कोई बंदा भी मुसलमान होना चाहता है, जब तक वो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह नहीं कहेगा वो मुसलमान कहलाने का हकदार नहीं है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अल्लाह तबारक व तआला ने खुसूसी मोहब्बत की और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी बनाया। आखिरी नबी बनाने से पहले तौरात में जिक्र फरमा दिया कि मेरा एक प्यारा आने वाला है और उस पर मैं खत्म नबूवत का ताज रखूंगा, उसके बाद कोई और नबी नहीं होगा, और वो ये नारा लगाएगा अना सय्यिदु वुल्दी आदम यौमल क़ियामा, मैं क़यामत के दिन तमाम उम्मतों का सरदार होऊंगा। वो नारा कैसे लगाएगा? जब सारी कायनात आलम अरवा में इकट्ठी होगी, अल्लाह ताला के पास हिसाबो किताब के इंतजार में सारी दुनिया खड़ी है, अंबिया इकराम खड़े हैं, सुलहा खड़े हैं, औलिया खड़े हैं, फकीर और गनी खड़े हैं, मालिक और अमीर खड़े हैं, सारे लाइनों में लगे हुए हैं और इस इंतजार में हैं हिसाबो किताब पता नहीं कब शुरू होगा। आदम अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे। ये सुनन की किताबों में सब में ये रिवायत मौजूद है, तिरमिज़ी, नसाई, अबू दाऊद, इब्ने माजा, बुखारी, मुस्लिम तक। कहाँ जाएंगे? आदम अलैहिस्सलाम के पास सारी दुनिया इकट्ठी होके जाएगी और कहेगी आप पूरी दुनिया के बाप हैं, पूरी कायनात के बाप हैं, अल्लाह आपकी सिफारिश को नहीं मोड़ेंगे, आप अल्लाह से सिफारिश करते हैं, हिसाबो किताब का सिलसिला शुरू हो। ये तो दिन ही बड़ा गर्म है, सवा नेज़े पे सूरज आ चुका है, जमीन तांबे की बन चुकी है, हर कोई पसीने से शराबूर है और अपने अपने रिजल्ट के बारे में परेशान है।
آپ اللہ سے گزارش کریں حساب و کتاب شروع کر دیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کا جواب یہ ہوگا نفسی نفسی۔ ساری دنیا جب یہ جواب سنے گی تو پھر نوح علیہ السلام کا رخ کرے گی اور کہے گی اے نوح، اللہ کے آپ بڑے پیغمبر ہیں اور نجی اللہ ہیں، کشتی میں 70 آدمیوں کو بٹھا کر نجات پانے والے ہیں، توحید کا 950 سال اللہ کی وحدانیت کا ڈنکا بجانے والے ہیں۔ اللہ سے گزارش کریں حساب و کتاب شروع ہو تو آگے کام آسان ہو جائے۔ نوح علیہ السلام نفسی نفسی، میں اپنی جان کے بارے میں سوال کر سکتا ہوں اور کسی کے بارے میں نہیں کچھ کر سکتا۔ جب نفسی نفسی کا لفظ بولیں گے ساری کائنات اکٹھی ہو کر ترتیب وار ابراہیم علیہ السلام کے پاس، ترتیب وار حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس، ترتیب وار موسیٰ کلیم اللہ کے پاس۔ آپ اللہ سے ہم کلام ہوتے رہے ہیں۔ موسیٰ اللہ آپ سے بڑے پیار کرتے تھے اور آپ باتیں کر لیتے، یا اللہ میں آپ کا دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ آپ کو کوہ طور پہ بلاتے تھے اور آپ سے ہم کلام ہوتے تھے۔ آپ اللہ سے کہیں حساب و کتاب شروع ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نفسی نفسی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس ساری کائنات اکٹھی ہو کر عیسیٰ آپ اللہ کی روح ہیں، آپ پہ اللہ کے بڑے اکرام ہیں، آپ جائیں اللہ سے سوال کریں۔ حساب و کتاب کا سلسلہ شروع ہو، نفسی نفسی۔ آخر بات آئی امام کائنات آمنہ کے طفل یتیم عبداللہ کے لال مکی مدنی سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ساری کائنات اکٹھی ہو کر آئے گی اور آ کر یہی گزارش کرے گی۔ اللہ سے گزارش کریں حساب و کتاب شروع ہو۔ سونے نبی کیا فرماتے ہیں، توجہ میری طرف۔ پیارے نبی فرماتے ہیں جب ساری کائنات میرے پاس آئے گی میں اللہ کے پاس جاؤں گا اور سجدے میں گر جاؤں گا۔ اللہ فرمائیں گے ارفع راسک یا محمد سال تو اشفا تو شفا۔ ترجمہ نہیں آتا، ترجمہ نہیں آتا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میں سجدے میں گر جاؤں گا تو اللہ مجھے اپنی زبان سے کہیں گے ارفع راسک یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر سجدے سے اٹھا لیجئے، اپنا سر سجدے سے اٹھائیے، سال توتا سوال کیجئے، آپ کے سوالوں کو جواب کے طور پر پورا کیا جائے گا۔ اشفا تو شفا، آپ سفارش کیجئے آپ کی شفاعت کو قبول کیا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب اللہ مجھے یہ فرما دے گے سال توتا اشفا تو شفا تو پھر میں سر سجدے سے اٹھاؤں گا اور پہلا لفظ بولوں گا امتی امتی، پہلا لفظ بولوں گا یا اللہ میری امت میری امت، میں اپنی امت کا سوال کرتا ہوں، انہیں جہنم سے آزاد کروانا چاہتا ہوں۔ اللہ فرمائے گا محمد تو نے بڑا سوال کر لیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جا جن پر جہنم واجب ہو چکی ہے اور وہ جہنم میں چلے گئے ہیں ان کے دل کے اندر ایک رائے کے دانے کے برابر، ایک جو کے دانے کے برابر، مختلف روایات میں مسقال ذرہ، مختلف روایات میں مختلف الفاظ ہیں، رائے کے دانے کے زیادہ الفاظ ملتے ہیں، معروف بھی یہی ہے، آپ اردو میں ترجمہ سنتے رہتے ہیں، جس کے دل کے اندر ایک رائے کے دانے کے برابر ایمان ہے اس کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دے۔ آخری پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے شفاعت کبریٰ عطا فرمائی ہے۔ شفاعت کبریٰ، شفاعت کی 10 قسمیں عقیدہ طحاویہ میں امام ابن العز الحنفی رحمہ اللہ نے لکھی ہیں۔ ان 10 قسموں سے سب سے بڑی سفارش وہ پیارے نبی کے سر کے اوپر آئی ہے اور اللہ نے پیارے نبی کو سونپی ہے، اس کو شفاعت کبریٰ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار ہوگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی اجازت کے ساتھ جس پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی اور اس کے دل میں رائے کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا، اللہ اس کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل فرما دیں گے۔ ہم بڑا خوش ہوئے ہیں یہ جملے سن کر کہ ذرہ ایک رائے کے دانے کے برابر ایمان ہوگا تو پیارے نبی سفارش کریں گے اور جہنم واجب ہو چکی ہوگی جنت کے مہمان بن جائیں گے۔ توجہ کریں، الشیخ محدث عبد المنان نور پوری رحمہ اللہ میرے استاد محترم تھے، ان سے یہ سوال ہوا کہ صحیح البخاری کی یہ حدیث جس میں اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ اللہ مجھے فرمائیں گے جس کے دل میں ایک رائے کے دانے کے برابر ایمان ہے
उस पर जहन्नम वाजिब हो चुकी है तो आप उसको जहन्नम से निकाल कर जन्नत में दाखिल कर दें। ये राया क्या है? ये राय का दाना क्या है? और कितना ईमान हो बंदे के अंदर तो वो राय का दाना बन जाएगा। यार पीते नहीं तुझे यार सरों राया ते सरों, तो ये राय का दाना बहुत छोटी ज़ामत रखता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस की शरह में शेख अब्दुल मन्नान नूरपुरी रहमतुल्लाह ने मोती परोए और जवाब दिया कि वो राय का दाना क्या है। तो जो वो राय का दाना फरमाते हैं 11 चीजों का नाम है। शेख अब्दुल मन्नान नूरपुरी रहमतुल्लाह ने क्या जवाब दिया? 11 चीजें हैं, 6 अरकान ईमान है, 5 अरकान इस्लाम है, सही उल बुखारी है, हदीस नंबर 1 है, हदीस जिब्राइल है। प्यारे नबी के पास जिब्राइल आते हैं, आकर पूछते हैं अल्लाह के रसूल मुझे ईमान बतलाइए, ईमान किसे कहते हैं? फरमाया अन तुमिना बिल्लाह व मलाइका व कुतुबिही व रुसुलिही वल यौमिल आखिर व बिल कद्रि खैरि शर्रिही मिनल्लाहि तआला। 6 चीजें ये हो गई ईमान। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दूसरा सवाल हुआ माल इस्लाम, अल्लाह के रसूल इस्लाम भी बतला दीजिए, इस्लाम क्या है? तो सोने नबी ने फरमाया बुनियल इस्लाम वाला खम्सिन शहादत अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व इकामिस सलाह व इताई ज़कात वल हज व सौम रमज़ान। 5 चीजें ये हो गई, 6 और 5 11 चीजें हो गई। 11 चीजें जिसके दिल के अंदर बैक वक्त मौजूद हैं और जो 11 चीजों पर ईमान रखता है उसके अंदर ईमान का एक जर्रा बनता है। जब एक जर्रा बनता है जहन्नम से निकलकर जन्नत का वारिस बनता है। और इस भूल में रहने वाले कि ये जर्रा तो बस थोड़ा सा ईमान है, जो कभी भी नमाज ना पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाह का विर्द करता रहे वो जन्नती है। जो रसूलुल्लाह की मोहब्बत का नारा लगाता रहे वो कभी भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक सुन्नत को जिंदा भी ना करे तो वो जन्नती है। ये मेरी भूल है, ये तेरी भूल है, ये बड़े भाई की भूल है। ये 11 चीजें जो बनती हैं, 6 ईमान के अरकान, अल्लाह पर ईमान लाना, फरिश्तों पर ईमान लाना, रसूलों पर ईमान लाना। अल्लाह के तमाम रसूल सच्चे हैं, आदम सच्चे हैं, मूसा सच्चे हैं, इब्राहिम सच्चे हैं, याकूब सच्चे हैं, यूसुफ सच्चे हैं, ईसा अलैहिस्सलाम सच्चे हैं और वो सारे अल्लाह की तरफ से मबऊस हैं। लेकिन बहसीयत शरीयत, बहसीयत रसूल, बहसीयत अमल, बहसीयत इस्लाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आखिरी नबी होने की हैसियत से शरीयत को फॉलो करते हैं। जब तक ये ईमान नहीं, फिर आगे फरिश्तों पर, फिर आगे किताबों पर मुनज़्ज़ल मिनल्लाह कुल 104 किताबें, 4 बड़ी और 100 सहीफे, 4 बड़ी तौरात, ज़बूर, इंजील और कुरान मजीद, ये 4 और 100 सहीफे सुहुफ़ी इब्राहीम व मूसा। अल्लाह ने आसमान से 104 किताबें उतारी हैं और यहाँ लफ्ज़ बोले हैं व कुतुबिही, उसकी किताबों पर, सारी किताबों पर। एक बंदा कहता है मैं इंजील नहीं मानता क्योंकि तसाइयां की किताब है, मैनू इंजील मनने की जरूरत ही कोई नहीं। ईमान में फर्क आ चुका है। क्यों? इसका फर्ज ये था अगरचे ईसाइयों की किताब है, आई कहां से है? आसमान से आई है। कहां से आई है? आसमान से आई है। इंजील का इनकार नहीं कर सकता ये। और ये कहता है मैं तो आखिरी नबी को मानता हूँ, मूसा का इनकार करता हूँ क्योंकि वो तो यहूदियों का नबी है। ईमान में फर्क आ गया है और ईमान कुफर तक पहुंच गया है या बिल्कुल कुफर में चला गया है। क्यों? अल्लाह के मबूस करता नबियों में से किसी एक नबी का मुनकर बन चुका है और उसका इनकारी हो चुका है और कहता मैं मूसा को मानता ही नहीं। भाई इसमें फर्क है। जुमले में थोड़ी सी इल्मी बात करने लगा हूँ, मेरी तरफ तवज्जो करेंगे तो बात समझ में आ जाएगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे नबी हैं, बहसियत आखिरी नबी, बहसियत इस्लाम, बहसियत शरीयत। लेकिन मैं साबका नबियों में से किसी नबी का इनकार करता हूं, मेरा ईमान दांव पे लगेगा। क्यों? अगर यहूदी सारी नबियों को माने, सारी शरीयतों को माने, मूसा पर ईमान लाए, अपनी तौरात का मुताला करे, सिर्फ आखिरी पैगंबर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह का इनकार करे तो काफिर ठहरे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को मानने वाले ईसाई सारी शरीयतों को माने, ईसा अलैहिस्सलाम पर ईमान कमा हक़्क़ुहु लाएं,
اور ان پر اترنے والی کتاب انجیل کو مانیں، لیکن آخری پیغمبر کا انکار کریں کہ ہم آخری پیغمبر پر نہیں مان لاتے، نہ آخری پیغمبر کا کلمہ پڑھتے ہیں، تو وہ کافر ٹھہریں۔ اور ہم کیسے سابقہ نبیوں میں سے کسی ایک نبی کا انکار کر کے پھر بھی اپنے آپ کو مسلمان کہیں؟ یہاں لفظ آئے ہیں وَرُسُلِهِ، قاری صاحب بیٹھے ہیں، رسول واحد ہے، رسول ہی جمع ہے، سارے رسولوں پر جو اللہ کے مبعوث کردہ ہیں ان پر ایمان لانا فرض ہے، ضروری ہے، اور بحیثیت شریعت، بحیثیت آئیڈیل، بحیثیت نمونہ آخری پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا واجب ہے۔ صحیح بخاری سے دلیل دیتا ہوں، سمجھ میں آ جائے گی بات۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے تھے اور مطالعہ کر رہے تھے تورات یا انجیل کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا عمر تلاوت کر رہا ہے تو دیکھا تو کتاب سابقہ تھی، کوئی تورات تھی یا انجیل تھی، راوی کو شک ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ سرخ ہونا شروع ہو گیا غصے سے کہ قرآن مجید کی موجودگی میں اور میں پیغمبر کی موجودگی میں عمر تلاوت کر رہا ہے تورات کی یا انجیل کی۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، بڑے معاملہ شناس، بڑی فقاہت رکھنے والے، بڑے معاملات کو سلجھانے والے، اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ فہم و فراست عطا فرمایا تھا، وہ کسی اور صحابی کے حصے میں آیا ہی نہیں۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ پیارے نبی کے چہرے کی طرف دیکھا، عمر کی طرف دیکھا، عمر تلاوت میں مگن ہے۔ او عمر، تیری ماں تجھے گن پائے، کیا تو نے پیارے نبی کے چہرے کی طرف نہیں دیکھا؟ پیارے نبی کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا، تو ابھی بھی انجیل کا مطالعہ کر رہا ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ برملا کہہ اٹھے 3 مرتبہ، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، اللہ کے نبی، میں محمد کے نبی ہونے پہ راضی ہوں، دین کے اسلام ہونے پہ راضی ہوں، اور اللہ کے رب ہونے پہ راضی ہوں۔ میں نے صرف انفارمیشن کے طور پر مطالعہ کرنا چاہا تھا، بحیثیت رسول آپ کو نبی مانتا ہوں، بحیثیت اسلام قرآن مجید کو اپنی آخری کتاب مانتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اس بات کا واضح پتہ چل گیا کہ سابقہ کتابوں کو ماننا ضرور ہے، بحیثیت نمونہ نہیں، ان کو اس حیثیت سے ماننا ہے کہ یہ منزل من اللہ ہے۔ سابقہ نبیوں پر ایمان ضرور لانا ہے، ان کو ماننا ہے، اس لیے وہ اللہ کی طرف سے مبعوث کرتا ہے، لیکن آخری پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بحیثیت رسول ماننا ہے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی ایک بڑے بزرگ گزرے ہیں، انہوں نے کتاب لکھی ہے حجت اللہ البالغہ، اس کے اندر انہوں نے بحث کی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیتیں کتنی ہیں۔ انہوں نے مین طور پر 2 قسمیں بنائی ہیں، ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت رسول اور دوسری بحیثیت امور دنیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ کام دنیا کے طور پر کیے ہیں اور کچھ کام پیارے نبی نے بحیثیت رسول کیے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام بحیثیت رسول ہونے کے کیے ہیں، نماز پڑھ کے دکھلائی ہے، روزہ رکھ کے دکھلایا ہے، صدقہ و زکوٰۃ کر کے دکھلایا ہے، ہمیں من وعن ویسے کرنا ہوگا جیسے پیارے نبی نے کیا ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، لوگو تم چاہتے ہو اللہ سے محبت کرنا، فاتبعونی میں محمد کی اتباع کر لو، یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت شروع کر دے گا، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا، اللہ تم سے محبت شروع کر دے گا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر کام بحیثیت رسول ہم پر واجب ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی حیثیات ہیں، کبھی پیارے نبی میرے سامنے بحیثیت مجاہد آتے ہیں، کبھی میرے سامنے پیارے نبی بحیثیت والد آتے ہیں، کبھی میرے سامنے پیارے نبی بحیثیت خامد آتے ہیں، کبھی میرے سامنے بحیثیت امام الانبیاء آتے ہیں، کبھی میرے سامنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انا بعثت معلما بحیثیت استاد آتے ہیں۔ ان ساری حیثیتوں کو اگر بیان کروں ساری رات چاہیے، لیکن اگر کچھ حیثیتیں بیان کرنا چاہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت باپ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت اور بحیثیت بیٹی ان کی تربیت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
امام کائنات تھے اور پوری دنیا کے سردار تھے. اس اعتبار سے مشرکین مکہ اپنے سرداروں کا پروٹوکول دیکھتے اور پیارے نبی کا پروٹوکول دیکھتے تو بڑا سارا تضاد نظر آتا تھا, بڑا سارا تفاوت اور فرق نظر آتا تھا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو یہ بات سمجھائی. بیٹی, صحیح مسلم کی روایت, انقذی نفسک عن النار, اے بیٹی فاطمہ تو سمجھتی ہے میں محمد امام کائنات کی بیٹی ہوں. انقذی نفسک عن النار, اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے خود بچا لینا. میں محمد صرف بیٹی ہونے کے ناطے سے قیامت کے دن آپ کے کام نہیں آؤں گا. صحیح مسلم کی حدیث ہے. سمجھ نہیں آئی تو دوبارہ بات کرتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت باپ اپنی بیٹی فاطمہ کو یہ بتلا رہے ہیں. صحیح مسلم کے الفاظ ہیں, انقذی نفسک عن النار, اے بیٹی اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے خود ہی بچا لینا. کہیں یہ نہ سمجھ لینا میرا باپ تو کائنات کا امام ہے, امام الانبیاء ہے, اور نعرہ لگاتے ہیں محمد کا پکڑے اللہ کا پکڑا چھڑائے محمد, محمد کا پکڑا چھڑا کوئی نہیں سکتا. اللہ کا پکڑا چھڑائے محمد, محمد کا پکڑا چھڑا کوئی نہیں سکتا. تو پھر واری نے آرے نے بس ابا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو پھر فاطمہ بیٹی نے آمال دی کا دی ضرورت ہے. اگر یہ مکمل روایت ذکر کی جائے تو 10 سے 15 منٹ درکار ہے, لمبی روایت ہے. میں نے اس سے ایک ٹکڑا اور اس روایت کا مخ اور مغز نکال کر آپ کے سامنے بیان کر دیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اولاد کو بیٹی ہونے کی حیثیت سے سر پہ نہیں چڑھایا بلکہ کہا بیٹی جہنم کی آگ سے بچا لینا, اپنے آپ کو تیاری کر لینا آخرت کی. لیکن ادھر کوئی نیک ولی ہو, بزرگ ہو اور وہ صرف اس ناز میں پھر رہا ہو ابا جی بڑی اچھی ہستی تھے, ابا جی بڑے پہنچی ہوئی سرکار تھے, تو اس کا پہنچی ہوئی سرکار اس کے باپ کا ہونا یا اس کے باپ کا ایک ولی ہونا وہ اس کے اپنے ساتھ ہے, اس کے اپنے ساتھ ہے. یا کوئی نسل میں ولی گزر گیا ہے تو ذہن یہ بن جاتا ہے نسل میں ایک تو ہے نا, باقی کام خود ہی ہو جائے گا. نہیں بھائی, رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کی تربیت یہ فرمائی. جب انصاف کی باری آئی, چوری کر لی بنو مخزوم کی عورت نے, اسامہ بن زید کو آگے کیا گیا. آپ کا پیارے نبی کے ساتھ بڑا کھلا مزاج ہے, آپ بات کر کے سفارش کر دیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو معاف کر دیں, یہ بڑی اچھی عورت ہے. تو پیارے نبی نے فرمایا لو سارقت فاطمہ تو بنت محمد لقطعت یدہا, یہ تو دوسرے خاندانوں کی عورت ہے, میری لخت جگر فاطمہ بھی اگر چوری کرتی اور وہ عدالت کے کٹہرے میں آ جاتی تو میں محمد اپنی بیٹی کا ہاتھ کاٹ دیتا. بحیثیت باپ تربیت ہے, بحیثیت باپ تربیت ہے, تربیت. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بیٹی کان میرے پاس کرو, بیٹی نے کان قریب کیا, پیارے نبی نے بات کی, بیٹی رونے لگی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بیٹی کان قریب کرو, کان قریب کیا, بیٹی نے کوئی بات کی تو بیٹی ہنسنے لگی. سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ, سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چل گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ اپنی بیٹی کو ہم کلام ہوئے ہیں. ایک مرتبہ بیٹی فاطمہ ہنسی ہے اور دوسری مرتبہ روئی ہے. تو سیدہ عائشہ کے دل میں تجسس پیدا ہوا, اے فاطمہ بتا تو صحیح بات کیا تھی. فاطمہ کہتی ہے یہ اپنی پرسنلی بات ہے, نہیں بتاتی, میں بعد میں کبھی بتاؤں گی آپ کو. سیدہ عائشہ اصرار کرتی رہی, سیدہ فاطمہ یہ کہتی رہی بتاؤں گی. آخری وقت میں سیدہ فاطمہ نے سیدہ عائشہ کو بلایا اور کہا تو مجھ سے وہ بات پوچھتی تھی جو میرے بابا نے میرے کان میں کی تھی, یہ نہ ہو کہ کہیں میں دنیا سے چلی جائیں اور وہ بات میرے ساتھ ہی چلی جائے اور میں آپ کو نہ بتا سکوں. چلو میں بتا دیتی ہوں. توجہ ہے, فرمانے لگی وہ بات یہ تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی کے آخری ایام گزار رہے تھے. میرے بابا اور پیارے نبی نے میرا کان قریب کر کے میرے کان میں یہ بات کی بیٹی میرے آخری ایام ہے, مجھ سے باتیں کر لو جو کرنی. تو میرا رونا نکل گیا. امام کائنات فرماتے ہیں میرے آخری ایام ہیں, جو باتیں کرنی ہیں بیٹی تیری ماں تو پہلے موجود نہیں ہے, تجھے میں باپ والا پیار بھی دیتا ہوں, ماں والا پیار بھی دیتا ہوں, جو باتیں کرنی ہیں کر لو. تو میرا رونا نکل گیا.
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बेटी कान करीब करो। दूसरी मर्तबा कान करीब किया तो बाप ने मुझे बाबा ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बेटी परेशान ना हो, क़यामत के दिन अल्लाह के पास सबसे पहले जिस बंदे से मुलाकात होगी वो तू होगी। तो मेरी हंसी निकल गई। एक दफा उसी वक्त में रोना और दूसरे वक्त में उसी वक्त हंसना, ये मिजाज की तब्दीली, तजस्सुसात का बदलना, अफकार और सोचों का बदलना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में, ये बाप की तरबियत है कि बेटी को वो बातें बतलाई जा रही हैं कि बेटी अगर जुदाई हो जाती है, मैं दुनिया से चला जाता हूँ, सुबह तहम्मुल का पैमाना लबरेज नहीं करना बल्कि अल्लाह की रजा पे राजी रहना है और ये ज़हन में रखना है क़यामत के दिन सबसे पहले मैं अपने बाबा से मुलाकात करूंगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहैसियत बाप अपनी बेटी की तरबियत, सैयदना अली रज़ी अल्लाह तआला बहुत ज़्यादा गरीब आदमी थे। जब निकाह का सोचा तो अली रज़ी अल्लाह तआला के दीन को प्यारे नबी ने देखा और बुलाया, अली तेरे पास क्या है, निकाह में हकमर क्या देगा? अली ने कहा अल्लाह के रसूल वो यहूदी के पास एक ज़िरा रखी हुई मैं वो ले आऊंगा, लोहे की ज़िरा है, वो हकमर में दे दूंगा। चलो ठीक है। अली रज़ी अल्लाह तआला के साथ इमाम कायनात की बेटी एक गरीब आदमी के साथ निकाह में जा रही है और वो सैयदना अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। सही रिवायत है, शादी हो गई, मामलात गुजरने लगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदा फातिमा से मिलने जाते, घर चले जाते, बेटी होने के नाते पूछ लेते कैसा जा रहा है निजाम, अच्छा जा रहा है। एक दफा गए तो चपकलश हो चुकी थी, अली रज़ी अल्लाह तआला नाराज होकर मस्जिद में चले गए और सैयदा फातिमा घर थी। पूछा अली कहाँ है? कहा अल्लाह के रसूल जब नाराज होते हैं तो मस्जिद ही जाते हैं और तो कहीं नहीं जाते। मस्जिद कच्ची थी, अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु लेटे हुए थे और पेशानी पे मट्टी लगी हुई थी। प्यारे नबी फरमाते हैं कुम या अबा तुराब, अबू तुराब खड़े हो जाएं, क्या मसला है? अली रज़ी अल्लाह तआला को राजी किया, घर लाए। सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा पूछने लगी अल्लाह के रसूल कहाँ से मिले? फरमाया मस्जिद से मिले हैं। और मसला क्या है? अल्लाह के रसूल कुआं दूर है पानी वाला, पानी भर के आपकी बेटी लाती है, थक जाती है, हो सके तो एक गुलाम इनायत फरमा दे, एक गुलाम इनायत फरमा दे ताकि इमाम कायनात की बेटी के हाथ सही हो जाए और थकावट ना हो और पानी तो कम से कम घर में कोई लाने वाला मौजूद हो। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बेटी मैं जानता हूँ तू सरदार की बेटी है, मैं जानता हूँ तू सरवर कौनैन की बेटी है, मैं जानता हूँ तेरे बाप जैसा रुतबा दुनिया में किसी का नहीं है, लेकिन मैं तुझे एक तस्बीह बतला देता हूँ। उस तस्बीह का नाम तस्बीह फातिमा है। जब रात को थक जाए, जब रात को हार जाए, अपने बिस्तर पे जाए तो 33 मरतबा सुभान अल्लाह पढ़ना, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ना, 34 मरतबा अल्लाहु अकबर पढ़ना, तुझे खादम की जरूरत नहीं रहेगी, अल्लाह तेरी थकावट को वैसे ही दूर फरमा देगा। आज इस तस्बीह का नाम तस्बीह फातिमा है। आज इस तस्बीह का नाम तस्बीह फातिमा है। बहसियत बाप आपने जो चंद बातें सुनी हैं, बहसियत मुअल्लम सुनना चाहें, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तेजी से दुनिया के अंदर इनकलाब बर्पा किया है, दुनिया की हिस्ट्री पढ़ लें, तारीख पढ़ लें, तारीख इस्लाम 1500 साल पढ़ लें, आपको इतना तेजी से किसी का इनकलाब नहीं मिलेगा। जितने भी इनकलाब बर्पा करने वाले आए हैं अपने आप खुद अपने इनकलाब को बड़ा तेज समझते हैं, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इनकलाब का जायजा मैं लेता हूँ आपके सामने। प्यारे नबी की जिंदगी है 63 साल। कितनी जिंदगी है? 63 साल। 40 साल प्यारे नबी को नबूवत नहीं मिली। 40 साल के बाद नबूवत का ताज प्यारे नबी के सर पे रखा गया। 63 में से 40 निकालें, पीछे 23 साल बचते हैं। 23 साल में से 13 साल मक्के के और 10 साल मदीने के। 13 साल मक्की जिंदगी में जिहादी जिंदगी नहीं थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अखलाक से, प्यार से, मोहब्बत से दावत देते थे और लोगों को बुलाते थे, क्योंकि गलबा उनका था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी थोड़े थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिजरत का हुक्म हो गया। अब 40 और
53 साल जिंदगी गुजर चुकी है, पीछे कितने रह गए हैं? 63 साल। इधर कोई 53 साल का बाबा बैठा तो उससे पूछे बंदा 53 साल का हो जाए तो बाद में इनकलाब के जज्बात कितने ज्यादा बंदे के दिल में होते हैं, और बंदा क्या कुछ कर सकता है जब इतना बूढ़ा हो जाए, 50+ हो जाए। हम तो ये 40+ के बाद ही कहते हैं बस ये 39 तो टप गया, हम की कर सकते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इनकलाब के लिए झंडा लहरा रहे हैं और उठ रहे हैं और तैयारी कर रहे हैं, उम्र 53 साल हो चुकी है। मक्का को छोड़ा, हिजरत करके मदीना गए हैं, और जिस जगह पे गए हैं एक भी मुसलमान नहीं है। 3 कबीले हैं, तीनों यहूदियों के, बनु कैनुका, बनु नज़ार और बनु खजरज, तीनों कबीले यहूदियों के। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कितने साल हैं? 10 साल। 10 साल हैं। चंद सहाबी हैं, मक्का से प्यारे नबी के साथ आए हैं। जिस जगह बसेरा करने लगे हैं उसको यसरब कहा जाता है, वादियों का घर कहा, बीमारियों का घर कहा जाता है, और फिर उसका नाम चेंज करके मदीनातुल मुनव्वरा रखा जाता है। और वहाँ यहूदियों के कबीले हैं और उनके साथ कंप्रोमाइज कर रहे हैं। यहूदियों, मैं आपके पास आया हूँ, मक्का को छोड़कर मुझे उधर तंगियाँ थी, काफी सारी परेशानियां थी, आप मेरा साथ देंगे कि जब मक्का से कोई हम पर हमला आवर होगा आप मेरे साथ खड़े होंगे? यहूदी हाथ खड़ा करके कहते हाँ जी ठीक है जी। जब कोई आपका बाहर से बैरूनी मुकाबला करेगा तो मदीना के सारे लोग, चाहे यहूदी हो या मुसलमान हो, एक प्लेटफार्म पे खड़े होंगे, एक ही सफ में खड़े हो गए। महमूद व अयाज, न बंदा रहा न बंदा नवाज। महमूद बादशाह था, अयाज गुलाम था। जिस ज़मन में ये शेर पड़ा है, ये एक लंबा वाक़या है, मैं इसको इधर ही स्किप करता हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास 10 साल हैं, प्यारे नबी ने इनकलाब बर्पा किया, और इनकलाब ऐसा कि पूरी दुनिया को इस्लाम का बतलाया है। और 10 नहीं, 15 नहीं, 100 नहीं, 200 नहीं, 300 नहीं, 50,000 नहीं, लाख नहीं, 1.5 लाख शागिर्द अता फरमाए। प्यारे नबी ने 10 साल अरसे में कितने शागिर्द तैयार किए हैं? 1.5 लाख। कोई इधर कैलकुलेशन करने वाला बैठा है, कैलकुलेटर लेकर बैठा है, वो 10 सालों के दिन निकाल ले और इन दिनों को 1.5 लाख पे तकसीम कर दे, और आपको एवरेज निकल आएगी कि एक दिन में कितने शागिर्द तैयार किए हैं। हम अगर इधर मसनद रसूल पे बैठे हैं, मिंबर रसूल के वारिस हैं, और प्यारे नबी ने हमारा नाम लिया, अल उलमा वरसतुल अंबिया, उलमा अंबिया के खास वारिस हैं। तो मेरी जिंदगी तो 35 साल हो चुकी है, मैंने तो पता नहीं कितने तैयार किए हैं, लाखों तो नहीं किए, हजारों तो नहीं किए, 100 की तादाद में है मेरे शागिर्द तो। लेकिन जिंदगी 33 साल गुजार दी है और इनकलाबी जिंदगी में हूँ। बड़ा लम्हा फिक्रिया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहसियत सिपा सालार नजर आते हैं, तो जितने मुजाहिद तारीख में प्यारे नबी ने 10 सालों में तैयार किए हैं, क्योंकि मदनी जिंदगी जिहादी जिंदगी है, मक्की जिंदगी ठंडी जिंदगी है, प्यार की जिंदगी है, मोहब्बत की जिंदगी है, ईमानों को मजबूत करने की जिंदगी है। अल्लाह ताला भी कुरान मजीद में फर्क करते हैं। जहां अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं या अय्युहन नास, वहां मक्के वालों को खिताब होता है। जहां अल्लाह फरमाते हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनू, आप वो लोगों जो ईमान लाए हो, तो खिताब मदीना वालों को होता है। फर्क है। या अय्युहन नास है लोगों, सारे लोगों, मक्के वालों, मुशरिकों, मुसलमानों, काफिरों, जो भी अकीदा रखते हो, ऐ मुसलमानों, अल्लाह खिताब फरमा रहे हैं पूरी इंसानियत को। और मक्का मदीना में जब इस्लाम गालिब हो गया, अल्लाह कुरान उतारते हैं, तो या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ वो लोगों जो ईमान लाए हो। बात सुनो गौर से, फिर अल्लाह आगे बात बयान फरमाते हैं। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहसियत मुअल्लिम, ऐसे तारीख साज उस्ताद कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने 10 साल में 1.5 लाख शागिर्द तैयार करके ऐसा दुनिया में इनकलाब बर्पा किया, दुनिया को बतलाया कि इतनी तेजी से जो कोई दीन की नशो इशात, दीन का पैगाम, दीन की दावत का इबलाग करना चाहता है, तो वो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को अपनाएगा और रियासत मदीना इसी अला मिनहाज नबुव्वा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर कायम करके, मदीना की रियासत को कायम करके इतने शागिर्द तैयार कर सकेगा। अगर वो रियासत मदीना का नारा तो लगा ले, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका इख्तियार ना करे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मनहज इख्तियार ना करे, तो कभी भी इतनी तेजी से मोहम्मद रसूलुल्लाह का बर्पा किया हुआ इनकलाब बर्पा नहीं हो सकेगा क़यामत तक।
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहैसियत मुअल्लिम हजरत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खादिम रसूल थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें काम के लिए भेजते तो वो बच्चों के साथ खेलना शुरू हो जाते। प्यारे नबी बाहर जाते तो अनस काम के साथ गए हैं और खेल रहे हैं। अनस इधर आओ। अनस आए हैं। हजरत अनस रजी अल्लाह ताला अन्हु, अल्लाह का रसूल बोल गया था अभी मैं जाता हूँ ला देता हूँ। प्यारे नबी तवस्सुम फरमाते, मुस्कुरा देते। अनस अपने काम को चले जाते और फिर कसम उठाकर हजरत अनस फरमाते हैं, अल्लाह की कसम जब से मेरी बाजू पकड़कर प्यारे नबी को, अल्लाह के नबी को मेरी मम्मा ने सुपुर्द किया था, जा बेटे तू नबी का खादिम है, नबी की खिदमत किया करेगा। 10 साल का अरसा नबी के पास गुजारा है। माँ ज़ारा बानी वाला शाता मानी, रसूलुल्लाह सल्लम ने मुझे कभी मारा नहीं, मुझे कभी गाली नहीं दी और ना ये पूछा तुमने ये काम क्यों किया और ना ये पूछा तुमने ये काम क्यों नहीं किया। इसको कहते हैं मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहैसियत रहमत, गुलामों पर शफकत करने वाले, कुफार पर रहमत करने वाले और इस्लाम के दयालों पर, इस्लाम के दीवानों पर अपनी शफकत वाला हाथ रखने वाले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जानवरों से भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत। ऊंट आता है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, आगे मुंह नीचा करके खड़ा हो जाता है। सही बुखारी और सही मुस्लिम की रिवायत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं इसके मालिक को बुलाओ। मालिक को बुलाया जाता है और कहते हैं प्यारे नबी तेरे ऊंट ने मुझे शिकायत की है, तेरी ऊंट की आंखों से आंसू निकल रहे हैं और मुझे ये शिकायत कर रहा है कि मेरा मालिक मुझसे काम ज्यादा लेता है और मुझे चारा कम डालता है। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ऐ पैगंबर हमने तुझे रहमत लिल आलमीन बनाकर भेजा है, तेरी हैसियत दुनिया में रहमत लिल आलमीन की है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कुरान मजीद का पहला पैगाम जो आपके सामने पढ़ा, कुल इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह। ये फैसला कौन है जिसने इस आयत को कुरान मजीद से तर्जमा खोल कर पढ़ लिया, उसको प्यारे नबी से मोहब्बत का तरीका पता चल जाएगा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने का तरीका क्या होना चाहिए। क्यों तर्जमा क्या किया है? ए पैगंबर इनको कह दीजिए अगर ये अल्लाह की मोहब्बत चाहते हैं तो फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा कर लें, अगर नबी की इत्तिबा नहीं करते तो 1000 मर्तबा गली में खड़े होकर नारे लगाएं, मैं आशिक रसूल हूँ, मैं बड़ी मोहब्बत करता हूँ, अल्लाह की कसम। जब ये इत्तिबा में झूठे हैं तो मोहब्बत में भी झूठे। इत्तिबा प्यारे नबी की मोहब्बत का सबसे बड़ा सबूत है। जो इत्तिबा करेगा वो नबी से मोहब्बत में मुखलिस है, जो इत्तिबा नहीं करता वो अपने आप को मुहिब्बे रसूल कहता रहे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत के बगैर नारे लगाता रहे, अल्लाह की कसम वो प्यारे नबी का मुत्तबे और मुहिब नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा क्या है? एक बाप अपने बेटे को कहता है बेटा जी पानी लाओ, तो वो बेटा आगे से जवाब देता अब्बू जी मोहब्बत बहुत है, मुझे आपके करीब बहने का शौक है, पानी नहीं ला सकता। करीब बैठने का शौक है, बैठूंगा करीब, पानी लाने से कासिर हूँ क्योंकि मोहब्बत बहुत ज्यादा है। तो बाप उससे बड़ा प्यार करेगा, क्यों बाप ने क्या कहा था पानी लाओ, पानी तो ये ला नहीं रहा, इत्तिबा तो कर नहीं रहा, बाप का हुक्म तो मान नहीं रहा, सिर्फ ये नारा लगा रहा है बाबा जी मोहब्बत बड़ी है, आपके करीब बैठने को दिल करता है, पानी नहीं ला सकता, पैर भी नहीं कर सकता, सिर्फ मोहब्बत कर सकता हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आजकल लोगों ने मोहब्बत का अंदाज यही अपनाया हुआ है। नारा लगाएंगे मोहब्बत का, मैं भी लगाऊंगा, मेरा बड़ा भी लगाएगा, मेरा छोटा भी लगाएगा, मेरा प्यारा भी लगाएगा, मेरा शागिर्द भी लगाएगा, मेरा मुक्तदी भी लगाएगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ी मोहब्बत है। लेकिन जब इत्तिबा की बात आएगी तो सिफर से पीछे कोई अगर हिंसा हो तो उससे भी पीछे। क्यों? मोहब्बत बड़ी है, इत्तिबा रसूल वो नामुमकिन है, उसमें सख्ती बड़ी है, मुश्किल बड़ा है। बेटी को कहूँगा पर्दा करो तो उसकी माँ मुखालिफ हो जाएगी, बेटी कॉलेज में जाती है, इतनी सख्ती पर्दा करो, ये कहाँ की शरीयत और इस्लाम आ गया है, इतनी सख्ती पैरवी में कहाँ है? आज़ाद फिरने दो, अल्लाह ने आज़ाद औरत को पैदा किया है। आप कौन से घर में ये इस्लाम की तनफीज चाहते हैं? बेटे को कह दिया बेटा जी शलवार ऊपर रखो। मोहब्बत बड़ी है रसूलुल्लाह से और अपने बाप से, दोनों से।
बाप ये कह रहा है शलवार ऊपर करो, उस्ताद ये कह रहा है शलवार ऊपर करो, लेकिन ना रसूलुल्लाह की मानूंगा ना बाप की मानूंगा। बाप से भी मोहब्बत बड़ी है, रसूलुल्लाह से भी मोहब्बत बड़ी है, इत्तिबा नहीं करूंगा। क्यों? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में नसाई शरीफ की हदीस है, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स अपनी शलवार टखनों से नीचे रखता है, क़यामत के दिन ना अल्लाह ताला उसकी तरफ नजरे रहमत से देखेंगे, ना उसका तज़किया नफ्स करेंगे, और हमेशा हमेशा उसको जहन्नम में दाखिल करेंगे। सही रिवायत है सुनन नसाई की। मौलवी साहब ये सुना सुना के जबान पक चुकी है, थक चुके हैं, अक चुके हैं, वो इस मौजू को ज़ेरे बास लाना छोड़ चुके हैं, शलवार ऊपर रखनी है। लेकिन आगे वाला ये समझता है शायद ये मौलवी साहब का कोई जाती मसला है जिस वजह से वो इस पे इतना ज्यादा जोर दे रहा है, या इसको कोई इस मसले के बयान करने पे बड़े डॉलर मिलते हैं जो ये इस पे जोर देता है। हालांकि उसको तो ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताते थे, लोगों मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हें जहन्नम के किनारे से खींच खींच कर वापस लाता हूँ और तुम फिर जहन्नम की तरफ जाते हो। मैं मोहम्मद तुम्हें जहन्नम के किनारे से खींच खींच कर पीछे लाता हूँ, तुम फिर जहन्नम की तरफ जाते हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सही वारिस आलमे दीन आपकी इस्लाह के लिए, प्यारे नबी की पैरवी के लिए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा का पैगाम देने के लिए अगर तुमसे मुखलस होकर तुम्हें कोई कुरान का रेफरेंस देकर, हदीस का रेफरेंस देकर बात करता है तो उसकी बात को मानना फर्ज है। क्या कहा था सुहैल बिन अमर ने? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मानो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह लिखा जाएगा इधर सुलह हुदैबिया के मुआहदे के वक्त। तो उन्होंने कहा पहले तो ला इलाहा इल्लल्लाह पे बात रुक गई, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पे लफ्ज़ अल्लाह तक लिखेंगे, और रहमान रहीम को हम नहीं जानते। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खड़े हो गए, अल्लाह के रसूल क्या अल्लाह रहमान और रहीम नहीं है? आप अली रज़ी अल्लाह तआला को ये कह रहे हैं कि रहमान रहीम पे कलम फेर दो, मिटा दो, क्योंकि ये मान नहीं रहे। अल्लाह सच्चा नहीं हमारा, वो रहमान और रहीम नहीं है। अली मैं रसूलुल्लाह हूँ, आप बैठे एक दफा। अगली बात लिखी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के बाद मिन मोहम्मद रसूलुल्लाह, ये मुआहदा जो सुलह हुदैबिया का लिखा जा रहा है अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से लिखा जा रहा है। खड़ा हो गया मुशरिकीन का सरदार, कहता है ये रसूलुल्लाह को लिख दिया है, हम तो मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह को जानते हैं, इधर मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह लिखते हो तो अगली बात चलेगी वरना नहीं चलेगी। रसूलुल्लाह अगर मान लेते तो हम पर इत्तिबा फर्ज हो जाती, लेकिन आज का मुसलमान अजीब है। वो मुशरिकीन मक्का का सरदार था, उसे ये बात इल्म थी अगर मैंने मोहम्मद रसूलुल्लाह लिखने की इजाजत दे दी तो इत्तिबा फर्ज, शरीयत मुझ पे नाफिज। लेकिन आज का मुसलमान मोहम्मद रसूलुल्लाह नारे से पढ़ता है, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह को अपना फख्र समझता है, और ये समझता है मैं मुसलमान हूँ और मुसलमानों का दाई हूँ और मुसलमान का सिपा सलार और कमान करने वाला हूँ, लेकिन फिर भी मुझ पर इत्तिबा फर्ज नहीं है। इत्तिबा करने की बारी आती तो कोई और ही कर ले कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां में चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा आ गई वो अपने आप को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खास मुहिब कहलवाने का अहल है, और जो इत्तिबा से खाली है सुबह फजर के बाद बैठ जाए ईशा की नमाज तक नारे लगाता रहे, अल्लाह की कसम मैं रसूलुल्लाह से मोहब्बत करता हूँ, रसूलुल्लाह से मोहब्बत करता हूँ, अल्लाह की कसम वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत नहीं करता, क्योंकि इत्तिबा से खाली है। ये कुरान का फैसला है, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह। अल्लाह हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची सुच्ची मोहब्बत नसीब फरमाए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा नसीब फरमाए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक इनायत फरमाए, असहाबे रसूल के मनहज को अपनाने की तौफीक इनायत फरमाए। मेरी दुआ है जिन्होंने ये बज़म सजाया, हाजी अब्दुल अजीज साहब और उनके बेटे और उनके रफ़ाका कारी इस्माइल साहब और दीगर भाई, अल्लाह सबको अपने तज़हील से नवाजे। ये प्यारी महफिलें सजाने से उम्मत की इस्लाह बड़ी होती है। ये इस तरह के ख़ास शेड्यूल के तरबियती नशिस्ती दरस रखने से लोगों को बड़ी बातें मिलती हैं और लोगों को बड़े पॉइंट मिलते हैं। अल्लाह इन भाइयों के लिए इस महफिल को सदका जारिया बना दे। कारी इस्माइल साहब का बार दफ़ा शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने इस काबिल समझा, भाइयों से मुखातब होने का मौका इनायत फरमाया। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।
الحمدللہ رب العالمین والآخرۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی نبیہ وعلی آلہ اجمعین اللہ لا الہ الا هو الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد لا الہ الا انت سبحانک انا کنا من الظالمین حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید یا قاضی الحاجات اقضی حاجاتنا وحاجات المسلمین یا شافی الامراض اشف مرضانا ومرضى المسلمین شفاء کاملا عاجلا لا یغادر سقما یا اللہ تمام بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما بھانجا بیمار ہے بیٹی بیمار ہے یا اللہ سب کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما جتنے لوگ ہسپتالوں کے اندر داخل ہیں یا اللہ ان کو جلد صحت یابیاں عطا فرما یا اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی سچی محبت نصیب فرما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عنایت فرما یا اللہ اسلام کو حقیقی معنوں میں فالو کرنے کی توفیق عنایت فرما یا اللہ قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کبریٰ نصیب فرما یا اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں جام کوثر نصیب فرما یا اللہ ہماری بخشش کی راہیں ہموار فرما یا اللہ ایسے اعمال کرنے کی توفیق عنایت فرما جنہیں تو پسند کرتا ہے ایسے اعمال سے بچا لے یا اللہ جنہیں تو ناپسند کرتا ہے یا اللہ اپنے محبوب بندوں میں شامل فرما یا اللہ اپنے مقرب بندوں میں شامل فرما یا اللہ ہماری دعاؤں کو قبولیت کا درجہ عطا فرما یا اللہ امت مسلمہ کا بول بالا فرما یا اللہ امت مسلمہ کو غلبہ عطا فرما کفر کو مغلوب فرما یا اللہ ہمارے لیے ہدایت کے راستے ہموار فرما دے قرآن سے ہمارا تعلق مضبوط بنا دے یا اللہ ہمارا شریعت اسلام سے تعلق مضبوط بنا دے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنا نسألك الصحة والعفة والأمانة والرضا بالله اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم إنا نجعلك في نفورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.